जो तेलंगाना रेवेन्यू बिल 2020 में उस विषय पर मुझे बात करने का जो आपने अवसर दिया है। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट अनेकों मेरे साथियों द्वारा बता दिया गया, लेकिन कुछ सवाल है जो मैं सरकार के समय समक्ष रखना चाहता हूँ। अध्यक्षा, आज वीआरओस को टोटली हटाकर एमआरओस के ऊपर पूरा भार डालना, ये कहाँ तक ठीक है? इससे पहले भी नए पट्टा पासबुक जब इश्यू करने का सरकार द्वारा प्रस्ताव आया था, तो वो समय पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था और प्रार्थना की थी कि मॉडल टेक्नोलॉजी लैंड का सर्वे कराया जाए। तो वो समय पर सरकार ने नहीं सुनकर वैसे ही पासबुक पट्टा दे दिया गया था, जिसमें बहुत सारी गलतियां थी अध्यक्षा। और उन गलतियों को सुधारने के लिए कई हमारे किसान भाई एमआरओ के ऑफिस के चक्कर काटते 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 थक चुके, लेकिन उनकी गलतियां पूर्ण नहीं हुई। लेकिन कई ऐसे केसेस है जो कोर्ट में पेंडिंग रह चुके अध्यक्षा। आज पर्टिकुलर वीआरओस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बहुत ही करप्टेड है, जिनके कारण किसानों को प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत जगहों पर किसानों को दिक्कतें आई हैं और बहुत सी जगहों पर एमआरओस ने एक करप्शन की एक दुकान खोल कर रखी थी। लेकिन अध्यक्षा, कुछ लोगों के कारण हम पूरी की पूरी टीम को, पूरे के पूरे वीआरओस के ऊपर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उसके ऊपर सरकार एक बार विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अध्यक्षा, वीआरओस को हटाने के बाद में अगर पूरे का पूरा भार अगर एमआरओस के ऊपर डाल देंगे, तो क्या गारंटी है जो काम वीआरओस करे वही काम एमआरओ नहीं करते? ये क्या गारंटी है? अगर एमआरओ भी अगर उन्हीं किसानों के पास से अगर पैसे डिमांड करने लगे, तो फिर किसान कहाँ जाए? अध्यक्षा, आज हम कई ऐसे केसेस देख रहे हैं अध्यक्षा, रेड हैंड एमआरओ भी पकड़े जा रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर भी पकड़े जा रहे हैं। तो कितने लोगों को हम व्यवस्था से हटाएंगे? अगर हम वीआरओस को टोटली हटा देंगे, तो वीआरओस का जो काम है क्या वो एमआरओ कर पाएगा? पहले ही एमआरओ समय नहीं देता था, तो पूरा का पूरा भार एमआरओ के ऊपर डालने के बाद में वो कहाँ से समय देगा? अध्यक्षा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष सर राजा सिंह गारू, अगर आप वीआरओस को रखना चाहे तो आप वही बोल दीजिए। राजा सिंह, मैं रखना है या नहीं रखना ये तो सरकार के ऊपर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों के कारण सभी वीआरओस के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगा सकते। और क्या गारंटी है कि एमआरओ रिश्वत नहीं लेगा? आज हम देख रहे हैं ना, तो एमआरओ भी रिश्वत ले रहा है, डिप्टी कलेक्टर भी रिश्वत ले रहा है। व्यवस्था में चेंजेस आने की आवश्यकता है अध्यक्षा, एक कठिन कानून आने की आवश्यकता है। सो ठीक है, सरकार प्रयत्न कर रही है, सो हम भी सरकार का साथ देंगे। साथ ही साथ अध्यक्षा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि पूरे तेलंगाना में 1 करोड़ 55 लाख जो एग्रीकल्चर लैंड है, पूरा का पूरा सर्वे कराने का जो योजना बनाई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन लैंड में इंडोमेंट लैंड भी रहेगा, भूदान लैंड भी रहेगा, सीलिंग सरप्लस लैंड भी रहेगा, और ये जितने भी जो लैंड रहेंगे, क्या ये सभी लैंडों का क्या सर्वे होगा? और ये सर्वे किस प्रकार से होगा, किस एजेंसी द्वारा होगा, ये भी मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं अध्यक्षा। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जो बिल लाया गया इसका तो हम समर्थन करते ही, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री जी फिर से विचार करने की आवश्यकता है
कि एक ऐसा कानून लाए कि कोई भी किसान से अगर पैसा मांगता है, किसान को सताता है, तो उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ऐसा अगर कोई कानून लाते हैं तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद अध्यक्ष। గౌరవ సభ్యులు శ్రీధర్ బాబు గారు. ఈ రెవెన్యూ భూములు దీనికి సంబంధించినటువంటి చట్టాలు వ్యవస్థ ఒక రోజుతోని ఏదో గవర్నమెంట్ తయారు చేస్తే వచ్చినటువంటి కావు అధ్యక్ష. అనేక శతాబ్దాల నుంచి పరంపరగా చాలా సందర్భాల్లో చేయబడ్డటువంటి చాలా చట్టాల సమాహారంగా ఈ వ్యవహారం కొనసాగుతూ ఉంది. సమైక్య రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు దాదాపు 160-170 చట్టాల కింద ఇది ఉండేది అధ్యక్ష. రెవెన్యూ వ్యవస్థ 160-170 యాక్ట్స్. సరే, మనం కొన్ని పూర్తి ఆ బ్రిటిష్ సంబంధించి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి యాక్ట్స్ ఉంటే అవి అప్పుడున్నటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీ రాజీవ్ శర్మ గారు మిగతా పెద్దలంతా కూర్చొని ఇవి అసలు తెలంగాణ కాంటెక్స్ట్, తెలంగాణ రిలవెన్సే కాదు, మనకు అవసరం లేదంటే వాటిని రిపీల్ చేసినాం అధ్యక్ష. ఒక 4 చట్టాలు ఫైనల్ డేట్ అప్పుడు రిపీల్ చేసినాం. చివరికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్న చట్టాల సంఖ్య 87 అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ఉన్నాయి రైట్ నౌ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ చట్టాల యొక్క సంఖ్య 87 యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం అన్నిటికన్నా తీసేస్తలేం అధ్యక్ష. శ్రీధర్ బాబు గారు కొన్ని చెప్పిన సూచనలు, ఈ ఆర్ఓఆర్ యాక్టే సర్వస్వం, ధరణే సర్వస్వం కాదు, చాలా చట్టాలున్నాయి ఇంకా కవరింగ్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద హోల్ ఇష్యూ. అవన్నీ ఉంటాయి. పెద్దెందో ప్రళయం బద్దలైపోయేదో అయిపోద్దని ముచ్చట్లేదు అధ్యక్ష. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏవైతే గవర్నింగ్ లాస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఉంటాయి, తప్పకుండా ఉంటాయి. ఇది డే టు డే ప్రజలకు బాగా ఇబ్బంది కలిగించి బాగా అవినీతికి ఆస్కారమై చాలా పెడదూరంలో పడుతుంది. కాబట్టి దీంతో మనం టేక్ ఆఫ్ అవుతున్నాం అధ్యక్ష, స్టార్ట్ అవుతున్నాం. ఇది ఇక్కడికే అంతం కాదు, ఇది ఆరంభం మాత్రమే, బిగినింగే. దీని తర్వాత శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్పిన దశకు భగవంతుని ఆశీర్వాదంతో నేను తప్పకుండా చేరుకుంటానే ఆశ నాకుంది అధ్యక్ష. దీనికి ఎండ్ శాశ్వతం ఎప్పుడు వస్తుంది పరిష్కారం అంటే కంక్లూజివ్ టైటిల్ ఇస్తేనే. ఎస్, ఐ టోటలీ అగ్రీ. కాకపోతే దానిలో తిరగాల్సింది అధ్యక్ష. శ్రీధర్ బాబు చాలా ఇంటెలిజెంట్గా చెప్పేసిండు, బట్ ఈక్వల్లీ ఐఎమ్ ఆల్సో ఇంటెలిజెంట్. కంక్లూజివ్ టైటిల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది అధ్యక్ష, గవర్నమెంట్ మీద బేరింగ్ వస్తుంది. సపోజ్ మన సెక్రటరీ గారు ఇది టైటిల్ అని కంక్లూజన్ ఇచ్చినాం, కోర్టులో అది కొట్టుకుపోయింది అనుకోండి, దాన్ని కంపెన్సేషన్ ప్రభుత్వం కట్టాలి. మీరు అర్జెంట్గా ఇప్పుడు ఇవ్వాలి, రేపటి నుంచి మేము ఫైల్ కట్టాలి అధ్యక్ష. తప్పకుండా ఇస్తాం శ్రీధర్ బాబు గారు, ఇప్పుడే ఇయ్యము. ఈ కంక్లూజివ్ టైటిల్ దిశగా మనం చేరుకునే పరిణతి కొంత సమయంలో వస్తుంది అధ్యక్ష. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ గ్రేట్ స్టెప్ ఇనిషియేటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ షుడ్ బి అప్రిషియేటెడ్ బై వన్ అండ్ ఆల్. ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇదివరకు ఆ సాహసం చేయలేదు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ప్రపంచం మారిపోయింది, చాలా అధునాతనమైన టెక్నాలజీ వచ్చింది. సర్వే అంటే ఏదో భయపడే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడో 20-30 ఏళ్ళకి చెప్పి భూభారత్ అనే ప్రోగ్రాం పెట్టారు. మన తమర్ జిల్లాలోనే చేశారు, నిజామాబాద్ జిల్లా. అది ఇప్పటికి కూడా ఇంకా కంప్లీట్ కాలే. అదంతా దానిలో వెళ్ళిపోయింది అధ్యక్ష. మనకి ఇప్పుడు మాట్లాడి కూడా లాభం లేదు. అది ఏ విధంగా కూడా మంచిగా ప్రూఫ్ కాలే. మనం చెప్తున్నది ఏంటంటే డిజిటల్ సర్వే. చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మొన్న ఈ మధ్య నా నియోజకవర్గంలోనే ఇటిక్యాల, కొత్తపేట అనే గ్రామాలకు సంబంధించి వివాదం ఉంటే ప్రయోగాత్మకంగా దాన్ని చేయించి పబ్లిక్ చేసినాం ఓపెన్గా ఊళ్ళో. ఎందుకంటే ప్రజల ముందే పెడితే అది వాళ్ళ బతుకు, వాళ్ళు పొద్దున్నేసి వాళ్ళు బతుకుతారు కాబట్టి పెట్టమంటే పెద్దగా రాలేదు అధ్యక్ష. 576 ఎకరాల భూమికి సంబంధించి జస్ట్ వెరీ ఫ్యూ కంప్లైంట్స్ వస్తాయి. కంప్లైంట్స్ డౌట్స్ వాళ్ళు అన్నీ కూడా మా జిల్లా కలెక్టర్ గారు వాళ్ళంతా క్లియర్ చేసినారు. ఇప్పుడు ఇబ్బంది లేదు. ఇవి ఎట్లా ఉందంటే అధ్యక్ష, మల్టీనాటి. నేను వెళ్తూ ఒక రోజు నా పొలంకాడికి పోతూ మధ్యలో ఒక ఊరు ఆపి సడన్గా ఆపేసి అడిగినాం, మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు బాగా వస్తున్నాయా, ఏంది మీ పరిస్థితి అని చెప్పి. వాళ్ళు కొన్ని సమస్యలు చెప్పారు. విచిత్రమైన కథ నా అధ్యక్ష. అంత మంచిగా ఉన్నది, మా ఊరికి మొత్తం పట్టాణాలు లేస్తారని ఊరికే ఆ ఊరికే అదేం విచిత్రం అట్లా మిగిలిపోయినది. లక్ష్మాపూర్ గ్రామం అధ్యక్ష, షామీర్పేట మండలం. ఇప్పుడు 3 చింతలపల్లి మండలం అయింది. అది
ఎందుకంటే అక్కడ వీరారెడ్డి గారు అని చెప్పి చాలా ప్రముఖ నాయకుడు డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి గారితో 69లో చాలా పెద్ద ఉద్యమకారుడు అధ్యక్ష. ఆ మూడుచింతలపల్లి వారి స్వగ్రామం, వారి మేడ్చల్ సమితి పాయింట్ కూడా ఉండ్రి. చాలా పెద్ద పోరాటం చేసి జైలు కూడా పోయిండు. ఆయన ఊరు కాబట్టి నేను అక్కడ పోయి ఆయన గౌరవ సూచకంగా కొన్ని పనులు చేయాలని చెప్పి వీరారెడ్డి గారి ఊళ్ళో కొంత డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు చేసినాం. దాన్ని మండలం కావాలి మనుకొని ఇప్పుడు దాన్ని చేసినాం అధ్యక్ష. సో ఆ ప్రకారంగా ఆ గ్రామమే అసలు రికార్డు లేదు, వాళ్ళకి రైతు బంధు రాదు, బ్యాంక్ లోన్ రాదు, ల్యాండ్ టైటిల్ లేదు, అమ్మదామని దానికి వాల్యూ లేదు. ఇప్పుడు అధ్యక్ష నేను జస్ట్ కొద్దిసేపటి ముందు చాలా వెంకటరెడ్డి గారిది నేను రాత్రి 12 గంటలకు కూడా నేను చాలామంది మాట్లాడుతుంటా అధ్యక్ష. ఇలా చట్టం ఉంది కాబట్టి చర్చ కాబట్టి మంచిర్యాలని కనుక్కుందామని చెప్పి అనేక మంది మాట్లాడుతూ ఆ ప్రాసెస్లో మన సిపిఐ సెక్రటరీ గారితో కూడా మాట్లాడాను అధ్యక్ష. వారికి ఏదో ఇలా కార్యక్రమాలు అంటే రమ్మని రిక్వెస్ట్ కూడా చేసినాం, మీరు రండి శాసనసభకు రండి దయచేసి, మీరు ఏమైనా రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వండి మనం మాట్లాడదామని చెప్తే వచ్చారు. వారు కూడా ఉన్నారు. వారి సొంత భూమి వారికి ఉన్నది 5 ఎకరాల భూమి. వాళ్ళ ఊళ్ళో కూడా ఇప్పటి వరకు సీలింగ్ సర్ప్లస్ ల్యాండ్ అని ఉంది. రేకొండ అనే గ్రామం, చిగురుమాడు మండలం, ఇంకా అన్సెటిల్డ్ ఉంది అధ్యక్ష. టిల్ టుడే, ఈవెన్ టుడే ఇట్ ఇస్ అన్సెటిల్డ్. ఇట్లా కారణాంతరాలు ఏమైనప్పటికీ అనేకమైనటువంటి లొసుగులు లోపాలు కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా పట్టుకుందామంటే ఆ సర్వే మధ్యలో జరగకపోవడం. ఈరోజు ఒక ఆయన రిటైర్డ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ పేపర్లో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. నాకు బాగా నచ్చింది డిజిటల్ సర్వే, టోటల్ సర్వే. టీపన్స్ అనేవి తీసుకపోదామంటే వాటి ముట్టుకుంటూ చినిగిపోయేటట్టున్నాయి, అంత పాతబడిపోయినాయి కొన్ని జిల్లాలలో అని ఆ ఏడీ గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన అధ్యక్ష. ఇట్లా ఇది మల్టీ నాటి అంటే పీఠముడి అంటాం కదా అధ్యక్ష, బహుళ ముడులతోని కొడుకులు అంటే మల్టీ నాటి ఇష్యూ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి దాంట్లో ఇక ఆ బలహీనతలోంచి నానా రకాల దుర్మార్గాలు, నానా అరాచకాలు, పెడదోరలు ప్రబలిపోతా ఉన్నాయి. నేనేమంటున్నా అంటే వారు రేజ్ చేస్తున్న పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ముఖ్యమైనది కూడా. తప్పకుండా అందుకే టైం తీసుకొని చర్చిస్తామని తమరు చెప్పినాం అధ్యక్ష. ఆ రోజు ఒక్క విఆర్ఓ వ్యవస్థ అబాలిషన్ తప్ప మిగతా అంత రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ యథాతథంగా ఉంటున్నారు సార్. టోటల్ వ్యవస్థ పోతలేదు, ఆడికి పోతలేదు. అందరు ఉంటున్నారు, అన్ని రికార్డులు ఉంటున్నాయి, సర్వే సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంటున్నది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఎక్సెప్ట్ విఆర్ఓ వ్యవస్థ తప్ప మిగతా అంత సిస్టమ్ ఉంటున్నది సార్. కాబట్టి దానికి పెద్ద మనం ఇబ్బంది పడాల్సిన అక్కడ కూడా ఉందని నేను అనుకుంటలేను. వారు ఇంకొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మరి అది ఏంది అనేది అర్థమవుతుంది. ఏది కొనసాగించమంటుందో స్పష్టంగా చెప్తే మంచిది. విఆర్ఓ వ్యవస్థ లేకుండా పోయింది, పోతుంది, అయిపోతుంది యాక్ట్ అని ఉండదు కదా. అది మేము యాక్ట్ ద్వారానే కుండ బదులు కూడా స్పష్టంగా చెప్తున్నాం. వాళ్ళని కొనసాగించమనేది మీ అభిమతం అయితే మీరు చెప్పండి. యూ వాంట్ గో ఆన్ రికార్డ్, ప్లీజ్ గో ఆన్ రికార్డ్. ఇది ఎట్లా చేయాలి అనే దానికి ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహనతో మేము చేస్తూ ఉన్నాం. చట్టాలు రూపొందించినప్పుడు మీరు డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు కూడా పనిచేసినారు, మీకు అనుభవం ఉంది, యువర్ సీనియర్ మెంబర్ ఆఫ్ ద హౌస్. చట్టాలు రూపకల్పన చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బ్రాడ్ లైన్ ముఖ్యంగా రావాల్సినటువంటి దాన్ని చట్టంలో పెడతారు. మిగతా వాటిని అండర్ ద యాక్ట్ మనం రూల్స్ గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ ట్రిబ్యునల్ ఎట్లా ఉండాలి, లేదా పలాంది ఎట్లా ఉండాలి, పలాంది ఇప్పుడు మా గోపాల బాల గారు మాట్లాడుతూ ట్రిబ్యునల్ ఎవరు బాగుంటుంది అని వారు సలహా చెప్పి, ఇంకో సభ్యుడు ఇంకో సూచన చెప్పచ్చు, ఇంకోటి చెప్పచ్చు, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇంకోటి చెప్పినారు. అట్లా వస్తాయి చాలా సూచనలు. మేము అందుకే దీనికి టైం ఎంతైనా సరే తీసుకొని చక్కగా మాట్లాడి అవకాశం ఏంటి అని స్పీకర్ గారిని కోరిన మీకు అందరూ కూడా విస్తృతంగా పాల్గొనాలి మేము కోరుతున్నాం. మా మినిస్టర్స్ కూడా నేను నాకు అర్ధరాత్రి వరకు కూడా మేము కన్సల్ట్ చేస్తా ఉన్నాం, మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. చాలా సూచనలు పంపించినారు చాలామంది. సో ఇది గొప్పగా చేద్దామి, ప్రజలకు మంచిగా ల్యాండ్ కావాలని మా ఉద్దేశం తప్ప వేరే కాదు. ఎవరో వ్యవస్థ లేకుండా ఇది జరగదు కదనండి. డెఫినెట్గా మధ్యలో ఎవరో ఉంటారు, ఉండకుండా ఎట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడున్న విఆర్ఓ వ్యవస్థ బాగలేదు, చెడిపోయింది, వాళ్ళు చాలా అరాకిరి చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి దాన్ని తొలగించిన మొబైల్ సిస్టమ్ మిగతా ముందుకు ఎట్లా చేయాలనే దానికి పద్ధతి ఉన్నది. ఆ పద్ధతి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. దాని మీద మళ్ళీ మీరు ఏదైనా క్లారిఫికేషన్ అడుగుతారు. బిల్లో ఈ ప్రస్తావన లేదు, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, వారు ఏం చెప్తున్నారు అధ్యక్ష, అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్ వినాలి కదా పేషెంట్గా. ప్రభుత్వ భూములు గవర్నమెంట్ పంచిండ్రు, దాని తర్వాత ప్రభుత్వ అవసరాలంటే ప్రజా అవసరాలకు తీసుకుంటున్నారు. అంటే వారు ఏం చెప్తున్నారు, లేకుండా చేస్తున్నారు, వాళ్ళని ఏమో గందరగోళం చేస్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ అధ్యక్ష. గతంలో వీరి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వారు తీసుకున్నారు, అట్లా ప్రాక్టీస్ వాళ్ళకున్నది. మేము అట్లా తీసుకుంటూ లేము, స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చినాం.
ఒకవేళ అత్యవసరమై ప్రజా ప్రయోజనం నిమిత్తం ఓ ప్రాజెక్టు కోసమో కెనాల్ కోసం, అది ప్రజల కోసం అధ్యక్ష, తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడితే పట్టాదారు దగ్గర ఏదైతే కంపెన్సేషన్ తీసుకుంటున్నారో ఇస్తున్నారో ఈక్వల్ కంపెన్సేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని నేను స్వయంగా చెప్పి, ఒక 2-3 కలెక్టర్లు తప్పుగా పోతే కూడా వాళ్ళను అదిలించి నేనే ఇక్కడ చెప్పి పిలిపించి చెప్పినాం. వాళ్ళ కాలంలో ఉన్న ప్రాక్టీస్ ఉందని ఆయన అనుకుంటున్నారు. కరెక్ట్ కాదు భట్టి గారు. ఇప్పుడు కాలం మారింది, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంది. మీ కాలంలో ఉన్న ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు లేదండి.